గురించి వారి సంవత్సరంలో నేర్చుకున్నారు. మిషనరీస్ గురించి అంటే వారి యొక్క త్యాగము మరియు వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితము, వారు సామాజిక రంగాలలో కృషిని ఖచ్చితంగా మన పిల్లలకు మనము నేర్పించవలసిన వారమై ఉన్నారు. వారు నేర్చుకున్నటువంటి మిషనరీస్ గురించి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే సమరి ద్వారా మనము కొన్ని సంగతులను గమనిద్దాము. Our Sunday school class learned a special story about a famous missionary named Dwight Lyman Moody. My dad, Mr. Francis Xavier, told us all about him and his mission. D.L. Moody was a simple shoe salesman, but he had a very big heart for God. He moved to a poor neighborhood in Chicago and started a Sunday school just for kids to get them to come. He did fun things like giving out candies and even giving kids pony rides. Later on, after a big fire destroyed much of his city, he decided to travel the world and tell everyone about Jesus. He teamed up with a singer named Ira Skanke and traveled all over America and Great Britain. He spoke to millions of people and started a special school called the Moody Bible Institute to teach other people how to become missionaries too. D.L. Moody showed us that no matter where you start, God can use you to do amazing things for the whole world. On April 20th, our Sunday school class has learned about a famous missionary named Charles Spurgeon. Swaroop uncle told us his amazing missionary story. Charles Spurgeon was such a great preacher that people called him the Prince of Preachers. He lived in London and preached in a giant church, but he wanted the whole world to hear about God. To help do this, he started a special college that trained hundreds of people to go as missionaries to faraway places like Africa, Japan, and Asia. He also helped make a special book called the Wordless Book. It didn't have any words, just different colors like gold, black, red, and white, so that people who couldn't read could. He was a great to missionaries letters to encourage them and sending them money. Charles Spurgeon taught us that everyone can help with missions. We can either go and be a messenger ourselves, or we can be a sender by praying and giving to others. On August 3rd, we Sunday school children learned about the famous missionary Ida Scudder. John Uncle told us her wonderful missionary story. Ida Scudder was a brave helper who showed God's love to people in India. At first, she didn't want to be a missionary, but one night something changed her heart forever. 3 different men knocked on her door asking for help because their wives were very sick. Because of the local rules, these women were not allowed to see a male doctor, like Ida's father. Sadly, Ida wasn't a doctor yet, and all 3 women died that night. Ida felt very sad, so she made a big promise to God. She moved back to America to study hard and become a doctor herself. In 1900, she went back to India and started a tiny hospital with just one bed. She even she even drove a car into faraway villages to help people who could not travel. Today, in 2025, her small clinic has grown into the famous Christian Medical College, CMC, one of the best hospitals in Asia. Ida's life reminds us that we are here to help others just like Jesus did. Thank you. సో హానియల్ వివరించినట్టుగా డిఎల్ మూడీ మొదటిగా షూస్ అమ్మే వ్యక్తిగా ఉండి పిల్లలను, వేలాది మంది బీద పిల్లలను గుర్రపు స్వారీల ద్వారా మరి స్వీట్స్ను పంచుతూ అనాథ పిల్లలను సండే స్కూల్కు ఆకర్షించి వారందరినీ దేవుని దగ్గరకు నడిపించాడు. సాహస్ వివరించినట్టుగా చార్ల్స్ స్పర్జన్ ప్రపంచమంతటికి దేవుని ప్రేమను పంచాడు.
అతనిని ప్రిన్స్ ఆఫ్ ప్రీచర్స్, ప్రసంగికుల రారాజుగా అని పిలువబడ్డాడు. చివరిగా అశ్విక్ వివరించినట్టు డాక్టర్ ఐడా స్కడ్డర్ భారతదేశంలోని తల్లుల ప్రాణాలు కాపాడడం కోసం డాక్టర్ అయి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన వేలూరు సిఎంసి హాస్పిటల్ను స్థాపించినటువంటి ఐడా స్కడ్డర్. ఇటువంటి డిఎల్ మూడీ, చార్ల్స్ పజ్జన్, ఐడా స్కడ్డర్ వంటి గొప్ప మిషనరీస్ గురించి మన సండే స్కూల్ పిల్లలు చక్కగా నేర్చుకున్నారు. వీరు కూడా వీరిలాగనే దేవుని ప్రేమను ఇతరులకు పంచే చిన్న మిషనరీలుగా ఉండాలని ఆశిస్తూ ప్రార్థిద్దాము. థ్యాంక్ యూ పిల్లలు, క్లాప్స్ కొట్టండి దయచేసి. రచించి స్వరకల్పన చేసినటువంటి పాటను ఇప్పుడు మన పిల్లలు పాడబోతూ ఉన్నారు. దయచేసి గమనించండి. నా పూర్ణ హృదయంతో, నా పూర్ణ ఆత్మతో, నా పూర్ణ శక్తితో, నా యేసునే కీర్తింతును. నా పూర్ణ హృదయంతో, నా పూర్ణ ఆత్మతో, నా పూర్ణ శక్తితో, నా యేసునే కీర్తింతును. ఆయన మాటలు పాడుకుందును, ఆయన మాటలు వేడుకుందును, ఆయన మాటలు పాడుకుందును, ఆయన మాటలు వేడుకుందును. నీ రెండు చేతులతో మన చిన్నారి పిల్లలు
తమ పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ శక్తితో యేసునే కీర్తిస్తాము అని చాలా చక్కగా పాడారు. అంతేకాదు ఇంకా తమ చిట్టి చేతులు, కాళ్ళు, కళ్ళు, హృదయము అన్ని దేవునికి సమర్పించుకుంటూ వాటి ద్వారా ప్రభుని కీర్తిస్తారు అని చక్కటి పాటను మనకు ఆలపించారు. ఇలాంటి చక్కని భావ విశేష గీతమును అందించిన మన సంఘ పెద్దలు లైమన్ అంకుల్ గారికి ప్రత్యేక వందనం తెలియజేస్తూ, అలాగే చక్కగా పాడిన పిల్లలకు కూడా ధన్యవాదం తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ పిల్లలు. క్లాప్స్ కొట్టండి దయచేసి. బిగినర్స్ పిల్లలు వారు నేర్చుకున్నటువంటి మెమరీ వర్సెస్ను మనకు చెప్పబోతూ ఉన్నారు. దయచేసి గమనిద్దాం. సార్ అందరికీ వందనాలు. నా పేరు శామ్. నా మెమరీ వర్క్ నేను చెప్తున్నాను. ఫర్ గాడ్ సో లవ్డ్ ద వరల్డ్ దట్ హీ గేవ్ హిస్ ఓన్లీ begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. John 3:16. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని అందు విశ్వాసముంచు ప్రతివారును నశింపక నిత్య జీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ name is Shaya Green. Children, obey your parents in all things, for this is pleasing and the Lord of Colossians 3:20. పిల్లలారా అనే విషయంలో మీ తల్లిదండ్రులకు మాటినది, ఇది ప్రభు మెచ్చుకోరని అది. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ వందనాలు. మై నేమ్ ఇస్ Trifosa. Today my memory word is Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. నన్ను బలపరచు వాని అందే సమస్తమును చేయగలను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ వందనాలు. మై నేమ్ ఇస్ Aksha. Romans 3:23. For all our share come short for the glory of God. ఏ భేదములు లేదా అందరూ పాపము చేసి దేవుని గ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ వందనాలు. మై నేమ్ ఇస్ Sisa. My name is Proverbs 22:1. A good name is rather to be fusion than great riches, and your being favor rather than silver. గొప్ప ఐశ్వర్యం కంటే మంచి పేరును, వెండి బంగారం కంటే దయయు కోరదగినవి. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ వందనాలు. మై నేమ్ ఇస్ Sasa. నేను మెమరీ వర్క్ చెప్తున్నాను. నేను In the beginning, God created in the heaven and on the earth to the Lord. Thank you. థ్యాంక్ యూ. చాలా చక్కగా చెప్పావు సహస్ర. వెరీ గుడ్. అందరికీ వందనాలు. మై నేమ్ ఇస్ జూనియర్ నంది. నేను మెమరీ వర్క్ చెప్పబోతున్నాను. Childrens, obey your parents in the Lord. This is right. Ephesians 6:1. పిల్లలారా ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఉండుడి, ఇది ధర్మమే. ఎఫెసీ 6:1. పిల్లలందరూ తల్లిదండ్రులకు లోబడుచు ఉన్నారా? ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశంలో సృజించెను. థ్యాంక్ యూ.
అందరికీ వందనాలు. My name is Rohan. My memory words. Baby Joyce. 1, 2, 3. 1, 2. Rejoice in the Lord always. Thank you. అందరికీ వందనాలు. మై నేమ్ ఇస్ సెత్ విలియమ్స్. నేను ఇప్పుడు మెమరీ వర్స్ చెప్పబోతున్నాను. గాడ్ ఈస్ అవర్ రెఫ్యూజ్ and strength, a very present help in trouble. Psalms 46:1. దేవుడు మనకు ఆశ్రయంను దుర్గంనై ఉన్నాడు. ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్మదగిన సహాయకుడు. కీర్తనలు 46:1. థ్యాంక్ యూ. ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్మదగిన సహాయకుడు. అందరికీ వందనాలు. మై నేమ్ ఈజ్ స్టీఫెన్ పాల్. ఇప్పుడు నేను మెరువత్ చెప్పబోతున్నాను. ఫర్ ద వేజెస్ ఆఫ్ సిన్ ఇస్ డెత్, బట్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ అవర్ లార్డ్. రోమన్స్ 6:23. ఏలైనగా పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసునందు నిత్య జీవము. రోమిలియాకు రాసిన పత్రిక 6:23. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ వందనాలు. నా పేరు రీహా చాయిసి. నా నెమ్మది వర్సెస్. ద లార్డ్ ఇస్ మై షెపర్డ్, ఐ షల్ నాట్ వాంట్. Psalms 23:1. థ్యాంక్ యూ. నీ బాల్య దినములందే నీ సృష్టికర్తడు స్మరణకు తెచ్చుకొనుము. వాళ్ళు బాల్య దశలోనే దేవుని వాక్యంను నేర్చుకుంటూ వాక్యంలో ఎదుగుట ఎంతో సంతోషించ పరిణామము. థ్యాంక్ యూ పిల్లలు.